Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Cuma günlerimiz, Zilhicce aylarımız mübarek olsun. Allah Teala bizge iki dünya bəxti hem derecesi nasip etsin. Tevfik hidayetten ayırmasın Allah Teala körkem halktan. Hem de ki Allah Teala muhterem kardeşler, günahlarımızı bizden gafu eylep, kılgan iziliklerimizni, gıybetlerimizni kabul kıla kursun. Muhterem kardeşler, bugün sileşip kitesi kilgen ite ezerek gene şolay bit körkem halk turunda. Körkem halk nerse ol? Bar edep, terbiye, bar halk, bular ikisi bir. Kay vaqtda edep ahlaklı degen sözde biz bir aybirini көздә тотабыз. Edep, terbiye bar halk. Halk ул кагыла кешенең içki халәтенә, аның үзенең тотышына. Ягъни шушы кешенең якын тирәдә булган әйберләргә карата мөнәсәбәте ул халык. Инде edep, terbiye bu kişinin özün tutuşı, ягъни bilgili bir edep terbiyeni bilü. Mesela bilgili bir işlerde ders etip işlew. Masa ikinci ayber. Kişi bularga mümkün halıksız, lakin edepli. Ayırması var, şulay bitinde. Mesela maymılını edepli etip bula. Maymılını edepli etip bula, lakin halıklı etip bulmuyor. Ahlaklı etip bulmuyor maymılını. Edepli etip bula. Kaşık tutarga bula maymılga. Kaşık tuta başlayacak. Tuvaletка жертергә өйрәтергә була маймылны, бик каты тырышсаң. Шулай бит бәлки, белмим, бездә маймыл юк, Аллага шөкер. Әмма әхлаклы итеп булмый. Әхлаклы, димәк, бу аның ички халәте, күңел халәте. Мәсәлән, әхлакка керә торган хисләр, әйтик, юмартлык. Бу синең ички халәтең, шулай. Я булмаса кешенең, мәсәлән, ачуы чыга. Мәсәлән, кеше киң күңелле, гафу итә белә. Бу kişinin halkı, anın içki haleti o. Mana bu muhterem kardeşler, halk hem anın köplik sanı ahlak diye atala. Bugünkü günde körge bula mesela ahlaklı kişiler, yani köngül haletler alarının şunday maibet, mator, edepsiz. Adette gadi kişiler mesela belki terbiye jitip etmegen olarga. Kay vakitte bula kirisinçe aytigen bizçe edepli kişiler. Алар инде дөрес итеп утыралар, дөрес итеп үзләрендә таалар шулай бит инде. Перчатка белән генә йөриләр, ак перчаткалар белән генә шулай бит инде, мотор итеп кенә инде. Интеллигенция безнең кебек кара перчатка кими. Әмма мөхтәрәм кардәшләр, әхлаклы булмаска мөмкиннәр. Менә шушы әхлакны безнең тәрбияли динебез. Күңел халәтен тәрбияли динебез. Аның ул бик җитди әйбер. Кешенең күңел халәте, әхлагы. Mesela kişini pek ağır öğretirge tanış bularga. Eğer de ol kızıçan kişi iken. Anı neçik tanışlandırıga bular. Pek ağır. Şuna göre halkta mekalde var. Bir tav üst urnundan köçken deyip aytseler şanıgızdı. Ama kişinin halkı özgergen deyip aytseler şanmagızdı. Şunday halkta mekal var. Anı özgertirge pek ağır halkını. Ana şunun içinde muhterem kardeşler, dinimiz kişinin көңіл халатын өзгәртсә, кешенең халкы үзгәрсә, ул халыкка яхшы тәэсир итсә, аны икенче төрле әйтергә мөмкин, кешенең күңелендә дин иң яхшы аның әхлагын уята алса, демәк дин аның күңеленә кирип җиткән дигән сүз. Чөнки менә бу бүгенге көндә безнең бик җитди проблема. Дин, Аллага шөкер, менә мондагы кешеләр арасында тотыла. Без намаз укыйбыз. Urasalar tutabız, qurbanlar çalabız, sadaqalar beremiz. Lakin ahlak yağından, halk yağından, kay vaqtda ali şulay bir işlerge kirek. Zirek terbiye anda halk yağından jitip bitmeske mümkün. Ana şunun içinde elbette indi kişinin ahlakı zor beyelene. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ite "Ekmelul mu'minine imanen ahsanuhum huluqan." İman yağından in kamil kişilerdi. İmanlı kişiler halakları eybet matur bulgan kişilerdi. Nişle balay? Çünkü iman, din anın halkına tesir ite algan. Ol kişi özün özgerte algan. Özünde bulgan in načar yakların basıp in yaxşı yakların çağıra algan ol kişi. Demek din ana yaxşı tesir etken.
Кай вакытта мәсәлән кеше килә дә әйтә: "Менә ди, мин фәлән кешене гафу итә алмыйм" ди. Мәсәлән, син аңа китерәсең аят. Гафу ит дисең. Әйтик, пәйгамбәр Аллаһ Тәгалә әйтә: "Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Худил гафва." Гафу итүне үзеңгә ал. Ягъни син гафуны куллан, гафу итүне ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә әйтә Аллаһ Тәгалә. Үзеңгә куллан, ал син аны корал кебек. Аллаһ Тәгалә әйтә. Кешегә шушы сүзне әйткәчтен, ул шундук булды ди, мин аны гафу иттем ди. Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтте. Димәк, бу нәрсә дигән сүз? Димәк, кеше үзенең ичке хисләрен, ичке тырышын үзенең икенче урынга куя. Беренче урында Аллаһ Тәгаләнең әйткән сүзе. Беренче урында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең әйткән сүзе. Менә шуңа күрә дә әгәр дә кешенең хылкы үзгәрә алса, динне тота башлау белән, димәк, бу кешенең күңеленә, йөрәгенә кергән дигән сүз шушы дин. Димәк, кеше күңеленә кергән. Бу аятның дәвамында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Худил гафва ваъмур бил-гурф." Гафу ит кешеләрне һәм кешеләрне яхшылыкка инде. Кай вакытта менә безгә әйтәләр, без балаларны начарлыкка өйрәтмәдек диләр, әтиәниләр. Балалары тәрбиясез булып китсә. Шуннан соң мин сорау бирәм: сез аларны яхшылыкка өйрәттегезме? Сез аларны начарлыкка өйрәтмәдегез, әмма яхшылыкка өйрәттегезме? Юк, өйрәтмәдегез. Менә шуңа күрә яхшылыкка өйрәтмәсәң, начарлык үзеннән үзе килә. Әгәр дә син берәр яхшы сүз әйтеп куймасаң балаларыңа, былай бул дип, менә моны эшлә дип, былай ярамый дип, бу вакытта синең балаларыңа начарлык үзеннән үзе керә, тәрбиясез булалар. Шуңа күрә яхшы хылыкка керә, ул кешеләрне яхшылыкка индәү. Күркәм хылыклы, әйбәт кеше булып санала, әгәр син кешеләрне яхшылыкка индәсәң. Әмма әлбәттә үзенең тәртипләре бар. Яхшылыкка индәүнең шулай бит бар кешеләр әдәпсез эшлиләр бу эшне. Бар кешеләр дөрес итеп хикмәт белән эшлиләр бу эшне. Әмма кешеләрне син яхшылыкка индәргә тиеш. Бу хылыкның яхшы чагылышы. Синнән яхшылык күренә. Син кешеләрне яхшылыкка индисең. Күркәм хылыкның иң теге чагылышы нәрсә? Синнән яхшылык килә. Синең янда кешегә авыр түгел. Ул кеше сиңа тартыла. Димәк, синең хылкың әйбәт. Бар шундый кешеләр, мәсәлән, алар начар түгел. Но алар янда булып булмый. Бер 5 минут, 10 минут утырасың да, невыносимо. Урысча әйткәндә шулай бит. Чыдап булмый аларга. Я алар сизилеп тора шулай бит тәкәбберлеге. Я алар шулай бит инде негатив алардан килгәннән килә башла шулай бит. Ягъни, бу очракта син аларга якын килмисең. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм кешеләр нишләп аның янына тартылганнар? Аның хылкы әйбәт булган. Аның хылкы әйбәт булганга күрә тартылганнар. Бүгенге көндә дә бар, мәсәлән, хылыклары начар кешеләр, ләкин алардан файда килгәнгә күрә алар янында утыралар. Начальниклар, байлар шулай бит инде. Алар янында утыралар, хылыклары начар булса да, алардан файда булганга күрә. Бар кешеләр хылыклары әйбәт булгачтан, алар янында былай гына утырасы килә. Рәхәт алар янында. Менә шушы синең хылкың әйбәт булса, син кеше синең белән утырса, кеше сине кабул итсә, син аңа берәр нинди акыллы сүз җиткезә аласың. Яхшы сүз әйтә аласың. Һәм ул сине тыңлаячак. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең шундый коралы булган. Күркәм хылык булгачтан, кеше аңа каршы әйтә алмаган. Хәтта сугышырга, кычкырышырга килгән кеше дә аны күреп, аның сүзләрен ишетеп, ислам динен кабул итеп чыккан чираклар бар. Мәсәлән, Мәккәдән аны үтерергә киләләр. Бер улан соң сахабага әйләнә инде, бер кеше кылычына агыслап килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм кергәч, мин аны үтерермен дип. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм белән сөйләшкәч, аралашкач, ислам динен кабул итеп чыкканның яныннан. Үтерергә килгән кеше. Уйлап карагыз әле. Аннан соң инде чыккачтан кеше әйтәләр, анда кергәндә синең йөзең кап-кара иде ди. Чыкканда синең йөзең яктырды ди. Ул кешегә әйтәләр аннан соң. Ул кеше үзе әйтә, мин аның Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм янына кергәндә
ул минем дөньяда иң яратмаган кешем иде ди. Әмма аның белән сөйләшкәч, аның янына чыкканда, ул минем дөньяда иң яраткан кешемә әйләнде. Бер мизгел эчендә. Бер мизгел эчендә шулай. Аллаһы Тәгалә, мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы күркәм холык белән безгә эшләргә ярдәм итә. Шуңа күрә дә бу матур-матур холыкларны үзебезгә алырга тырышыйк. Шуларның берсе, әлбәттә, гафу итә белү. Кешеләрне гафу итә белү. Үч сакламау, ачу сакламау. Бу бик файдалы әйбер. Чөнки мондай кеше белән бик җиңел. Кай вакытта кеше начарлык эшли, ул белеп тора үзенең начарлык эшләгәнен. Ул үкенә, әмма аны гафу итмиләр. Аңа инде икенче мөмкинчелек, икенче шанс бирмиләр. Гафу итүчеләр булса, ярар, булды, оныттык дисәләр, аңа әлбәттә инде җиңелрәк булып китә ул кешегә. Һәм шулай ук өченчесен әйтә Аллаһ Тәгалә шушы матур холыкларның берсен: "Ва а'рид 'анил җаһилин." Надан кешеләрдән ерак тор. Бик кирәкле киңәш бу, мөхтәрәм кардәшләр, бүгенге көндә. Шуның кадәр күп вакыт китә надан кешеләр белән сүз көрәштереп. Алар белән вакыт әрәм итәсең күпме? Хәлеңне бетерәсең күпме? Эмоциональ яктан алар сине сыгалар. Төннәр буе җыклый алмыйча ятасың аннан соң борчылып. Аллаһ Тәгалә сиңа әйткән икән, кит син алар яныннан. Сөйләшмә ди. Надан кеше кем ул? Җаһил. Җаһил ул белемсез кеше түгел ул. Белемсез кеше ул сиңа сорау бирә һәм шушы җавапка канәгать була. Җаһил кешегә җавап кирәкми. Ул сиңа сорау бирә, инде аның күңелендә җавабы бар. Ул бәхәсләшергә тели синең белән. Менә бу җаһил. Бу җаһилнең тәкәбберлеге бар. Ул синең сорауларыңны җавапларыңны кабул итми. Мен сезгә әйткәнем бар инде. Әгәр миңа шалтыратлар да качаганда, хәзрәт, менә инде мин бер әллә ничә хәзрәттән сорадым, сездән дә сорыйм әле дисәләр. Мин инде бу кешегә әйтәм, мин бу кешегә нәрсә дим? Теге хәзрәтләр сезгә нинди җавап бирделәрме әйтәм. Алар шулай дип әйттеләр ди. Димәк, әйтәм шулай. Мин аларга тагын бер коллекцияга бер җавап бирмим. Чөнки аларга җавап кирәкми. Җавап кирәк булса, бер хәзрәткә шалтыратып, алар канәгать булырлар иде. Җавап кирәк булса. Җаһил кеше ул үзенең нәфесе белән эш итә. Хисләре белән эш итә. Аңа сиңа җавап кирәкми, аның белергә кирәкми, шулай бит. Шуңа күрә мондай кешеләрдән ерак тор ди. Хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә дә Аллаһ Тәгалә әйтә, мондай кешеләрдән ерак тор ди. Алар белән сүз көрәштермә, булышма ди, китеп бар ди. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм, мәсәлән, яһүдләр арасында шундый кешеләр күп булган. Ул алар белән сүз көрәштермә. Ассаламу алейкум дип просто китеп барган. Һәм ул үзен әлбәттә хәмдәки бик күп үзенә файдалы вакытын алып калган, шулай бит нервысын саклаган шундый гамәл белән. Менә шуңа күрә әлбәттә безгә дә җитеп бетми. Чөнки яхшы кешеләр бар дөньяда, аларга игътибарыңны юнәлтсәң, аларга вакытыңны багышласаң, әйбәтрәк була, файдалырак була яхшы кешеләргә. Мөхтәрәм кардәшләр, икенче бер аят бар яхшы холыкка, шулай бит. Безгә шулай ук бу хәзерге вакытта кирәк булган әйберләргә. Ул да булса яхшылык белән җавап бирү. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инфа' биллати хия ахсан. Хәерлесе белән, яхшысы белән түлә ди. Халык мәкалендә бу әйтелә, таш атканга да аш ат дип. Халык мәкалендә шундый сүз бар. Бу Коръән-и Кәримнән алынган бу. Ягъни сиңа начарлык эшләсәләр дә, син эшлә яхшылык. Бу бик авыр. Бу бик авыр гамәл. Бигрәк тә сиңа мәсәлән кычкырсалар, сүгенсәләр, сүгенмичә, кычкырмыйча калып булмый. Бүгенге көндә интернетта хәтта баталиялар бара. Шулай бит. Һәм ул бетми. Мәсәлән, берсе бер сүз әйтә дә, башкасы турында, икенчесе шуңа җавап бирә. Китә анда, өстенә шулай бит инде. Бу кычкырышка бернинди чик юк. Бу дошманлыкка чик юк. Шуңа күрә динебез безне өйрәтә, начарлыкка яхшылык белән җавап бир. Сиңа начарлык эшләсәләр, син аларга яхшылык белән җавап бир диелә. Һәм нәрсә була нәтиҗәсе? فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ فَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Әгәр дә сезнең арагызда дошманлык булса да, сез дуслашырсыз ди, бәлки ди.
Әгәр дә син аңа яхшылык белән җавап бирсәң, бәлки дуслашырсыз. Менә мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә бу инде яхшы гамәл. Кызганычка каршы соңгы вакытта моны өйрәтмиләр. Мәсәлән, элеккеге әкиятләрдә, элеккеге вакытта ниндидер хикәяләрдә, хәтта киноларда да өйрәтәләр иде яхшылык белән җавап бирергә. Ә хәзерге вакытта әкиятләр, мультфильмнар яки кинолар ачу алырга куша. Үч алырга кушалар. Ягъни барасың да, мәсәлән, синең хатыныңны берәр кеше рәнҗеткән, син барасың да аларның бөтенесен кыйнап үтереп кайтасың. Син инде ахырдан яхшы кеше җиңүче булып чыгасың, шулай. Шундыйрак сәясәт бара. Имеш, аның нәтиҗәсе бетә шуның белән, юк бетми алай гына. Дошманлыктан дошманлык чыга тора. Шуңа күрә бүген туганнар бер вакытта дуслаша алмыйлар. Күршеләр дуслаша алмый. Берсе начарлык эшләсә, икенчесе җавап бирергә тырыша. Гел бетмәслек дошманлык менә шушы рәвешле арада чыгып тора, мөхтәрәм кардәшләр. Менә бу әлбәттә бик авыр нәрсә. Мин җиңел дип әйтмим. Мин әйтмим, мин үзем шундый дип. Ләкин әгәр дә моны кулланырга иренсәк, ул, мөхтәрәм кардәшләр, безгә әлбәттә бик тә файдалы булыр иде. Үзебезгә, тормышыбызда, яшәешебездә бик файдалы булыр иде. Бик күп кеше сорый, чөнки мәсәлән, мине эштә булай дип әйтәләр, мине эштә булай итәләр. Ничек җавап бирергә, нәрсә эшләргә, һәм башкасы. Үзеңне җиңәргә авыр. Хайвани инстинкт сиңа нәрсә ди? Хайвани инстинкт. Алар эшләгәнне эшлә ди. Шуңа күрә сиңа берәрсе сүгенсә, шундук сүгенәсе килә. Җавап итеп. Бу инстинкт безгә шулай дип кушамын. Әмма динебез шулай бит безгә башка юлны күрсәтә. Хисләр белән түгел, инстинкт белән түгел, ә инде Аллаһы Тәгалә кушкан белән эш итәргә. Әлбәттә, бар очраклар, җавап бирергә кирәкле очраклар да бар. Сиңа кул күтәрсәләр, мәсәлән, син карап тора алмыйсың. Син дә кул күтәрәсең. Үзеңне яклар өчен, монысы икенче мәсьәлә. Монда сүз бара, шулай бит инде башка төрле һөҗүм турында. Менә шуның өчен дә бу да бик файдалы әйбер, мөхтәрәм кардәшләр. Һәм дә инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям менә бу эшләрнең авыр икәнен аңлый. Без санап киткән әйберләрне эшләргә, аларны гына эшләргә дә бик авыр әле ул. Әмма Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям шуңа күрә әйтә. Сез беләсезме ди, кыямәт көнендә миңа иң якын һәм минем иң яраткан кешеләрем кем була икәнен беләсезме ди? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллямгә иң якын кешеләр кемнәр була икәнен беләсезме ди? Ике тапкыр кабатлый. Кешеләр инде әлбәттә әйтәләр, кем буласың диләр? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә, хылкыгыз әйбәт булганы була. Кайсыгызның хылкы әйбәт, кайсыгызның хылкы күркәм, шул кеше миңа иң якыны, минем иң яратканым була. Намазны күбрәк укыганы дими. Чөнки намазның нәтиҗәсе булырга тиеш. Намаз укыган буенча карасак, иң күп намаз укыган кешене беләсезме кем? Шайтан. Иблис. Иң күп намаз укыган зат Иблис. Нишләп диярсез сез? Бик гади. Фәрештәләргә намаз уку мәҗбүри түгел. Шуңа күрә аларга намаз укыган өчен савап булмый. Шайтан белән кешегә намаз уку мәҗбүри. Аларга савап була. Хәзер кеше белән шайтанны чагыштырсаң, кайсы күбрәк намаз укыган дип? Шайтан күбрәк укыган, чөнки ул инде Адәм алейһиссәлам туганчы ук намазда була. Ул иң күп сәҗдә кылган зат. Ләкин ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям Аллаһ Тәгаләгә якынмы? Юк. Чөнки аның намазы аның хылкына тәэсир итми. Ул үзен җиңгә алмый, içindәге хисләрен җиңгә алмый. Шуңа күрә бер тапкыр сынап карыган Аллаһ Тәгалә, бер тапкыр, бер генә әйбер сорый Аллаһ Тәгалә. Шундук сынауны җиңгәлә шушы сынауда. Бер тапкыр. Күргә мөмкин шулай бит инде. Әллә күп намаз укыган кешеләр, әллә күп зикр әйткән кешеләр. Ләкин әгәр дә ул гамәлләр аларның халыкларына тәэсир итмәсә, алар якынлыкка ирешә алмыйлар. Чөнки димәк бу намаз, бу зикр аларның күңелләренә кермәгән. Ләкин әлхәмдүлилләh безнең һәр барчабыз да намазга баскач, дингә баскач бик нык үзгәрдек.
Элекеге үзебезне чагыштырсак, элек безне эшләп йөрдек нинди булган икәнебезне шулай бит. Әлхәмдүлилләh, намазның барбер безгә тәэсире бар. Шуңа күрә дә шушы намазыбызны ихлас дип без инде иншааллах саный алабыз. Аллаһ Тәгалә кабул итә күрсен. Инде иншааллах рус телендә сөйләп алыйк. Аузу биллаһи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о хорошем, благом, красивом нраве. Нравственность человека это не то, что сейчас люди славятся. На самом деле. Нравственность, слово нравственность имеет и другой смысл, как бы, да, чистоту там и так далее. Красивый, благой нравственность сейчас он практически никому не нужен. Он никем не восхваляется. Абсолютно. Если вы посмотрите вокруг, люди, которые у нас на виду, ну, это в основном люди кто? Звезды кино, шоу-бизнеса, в основном английские и русские, так скажем, да? Никто из них нравственностью не выделяется. Никто. Абсолютно. И никого это не волнует. Если там кто-то накричал, наорал, из себя вышел там, да, психанул, это говорят хайпанул. Они говорят, да, хайпанул. Это не говорят, что он безнравственный человек. Это хайпанул. Наоборот, он на слуху, и поэтому с этим человеком заключают контракт, и еще больше денег зарабатывает. Вот сейчас, дорогие друзья, такое время, что люди безнравственностью своей, наоборот, становятся популярными и зарабатывают больше денег. Более культурные нравственные люди, они оказываются не у дел. Они никому не нужны. Например, какая-нибудь певица очень красиво поет, очень популярна, но она никому не нужна. Точнее, не популярна, а очень красиво поет. Она никому не нужна. Но стоит ей задрать юбку, да, или с кем-то закрутить роман, подвигать частями определенными, все. Она становится популярной. Она становится популярной. Никто не хочет слышать ее голос. Зачем это надо? Нужно вот это как раз. Вот сейчас такое время. И, к сожалению, шайтан нас обманул. И мы практически все сейчас находимся в этом обмане. Вот в этом безнравственном обмане. Но если с этими людьми встретиться воочию, то они нестерпимы. С ними невозможно находиться рядом. Это хорошо, когда ты за ними следишь по Инстаграму. Но когда ты находишься рядом с ними, это невозможно. Например, они постоянно ругаются матом. Долго слушать это невозможно, особенно для нас, например. Или постоянно вот с одним певцом татарским мне пришлось в маджлисе посидеть. Он поет красиво, он очень популярный. Долго уже на сцене. Когда смотришь на него, слушаешь его песни, ну, олицетворение нравственности. Так скажем, да? В маджлисе посидели. Маджлис религиозный. Я там, ну, сидим, разговариваем, ведем светскую беседу. Так скажем, да? И на какие-то религиозные темы разговариваем. И что в итоге получается? Он говорит, просто прерывает всех и говорит, он говорит, давайте говорит, анекдот вам расскажу. Ему по барабану, о чем мы разговариваем, давай говорит, анекдот. Вытаскивает телефон и пошлый анекдот читает. Пошлый анекдот. Потом, ладно. Дальше никто на это внимание не обращает. То есть мы просто решили игнорировать, но это сей факт, так скажем, да? Ладно, дальше. Раз опять там что-то скажет. Жена говорит, жена его успокаивает, его жена тоже там. Успокойся там. И видно, что она его сдерживает еще как за уздечку. Да? Если не сдерживает, это все беда будет. Это будет беда. То есть вот
Такие люди, конечно же, они очень популярны, так скажем, да? Но когда с ними оказываешься наедине, они невыносимы. Невозможно. И поэтому эти люди в основном, они либо одиноки, либо их окружают лицемеры. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он не хайпанул, но он стал любим искренне, благодаря хорошему нраву. И когда у тебя хороший, красивый нрав, тебя любят искренне. И вот эта вот любовь, в конце концов, она как раз поможет тебе вокруг друзей сплотить. И эти люди будут всегда с тобой. Пока ты хайпуешь вот на этом фоне, всякими там непристойностями, плохим нравом, лицемерия будут с тобой. От тебя пока получают выгоду. Но потом они исчезнут. Потому что выгода, она не вечна. Выгоду ты начинаешь получать уже от другого человека. Этот уже начинает стареть там и так далее. И поэтому многие потом начинают жаловаться. Вот там, никому я не нужен там, и так далее и тому подобное. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям нам давал очень действенный хороший совет. Например, Муаз ибн Джабалю он сказал: «Хассин хулюка линнас». Пусть твой нрав к людям будет хорошим. Для чего? Во-первых, ты можешь их привлечь к себе хорошим нравом. Во-вторых, ты можешь донести до них хорошие слова, потому что они будут тебя слушать. А в-третьих, эти люди будут преданно любить тебя, искренне. Они будут постоянно с тобой. Хороший нрав, дорогие друзья, это не хорошие отношения просто. Хорошие отношения можно поддерживать и как бы заставляя себя. Там, улыбаясь там на публике, там, да, так. Бывает вот улыбка какая бывает? Бывает улыбка ртом, бывает улыбка глазами. Это же чувствуется. То есть, когда человек улыбается, всем лицом бывает улыбается. А бывает искусственная улыбка, просто ртом так. Вот так вот, да, улыбаешь. Ну, видно же, что человек искусственно улыбается. Понятное дело. Соответственно, можно так поддерживать отношения с людьми. Но это все чувствуется, это все видится как правило. А когда у тебя нрав хороший, нрав именно изнутри у тебя идет. Ты желаешь человеку блага. Ты хочешь блага. Например, мусульманин хочет для брата мусульманина блага. Даже когда он делает ему замечание, он желает ему блага. Если мусульманин ошибся, он переживает, он не радуется, он переживает. У нас, например, бывают иногда такие чувства. Когда какой-то мусульманин ошибается, он про себя так: «Альхамдулилля, да, грешные люди есть, оказывается, не я один», так скажем, да, и тому подобное. То есть он не переживает за него, он радуется за него или за себя. Или, например, зависть, как плохой нрав. Когда видишь, что какой-то мусульманин преуспевает, начинаешь ему завидовать. Купил дом хороший, построил, да, или машину, или еще что-то, или дети рождаются у него один за другим, а у тебя ни одного. Это плохое качество, зависть, это плохой нрав, с которым нужно бороться. Вот мусульманин, он как раз желает блага своему брату, и поэтому искренне радуется как за себя. И такой человек, он очень приятный. Он приятный с ним, и в разговоре с ним приятно, в жизни приятно, так скажем, да. И ты, несмотря на какую-то его материальную составляющую, ты все равно дружишь с ним. Вот пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он действительно искренне был таким человеком. Он переживал. Он за нас и сейчас даже переживает. Когда мы грешим, он переживает. Когда мы делаем хорошие дела, он радуется в могиле. Думаете, он отдыхает? Увы, он не отдыхает. Мы будем отдыхать, если проживем хорошей жизнью. Он не отдыхает. Поэтому Аллах Та'аля говорит: «Бисмиллахи рахмани рахим, лакад кана лякум фи расулиллахи усватун хасана». В пророке, саллаллаху алейхи вассалям, вам есть хороший пример. В пророке, саллаллаху алейхи вассалям, берите, говорит, с него пример. Пример от его великодушия, от его щедрости, от его отваги, от его преданности и так далее, и так далее.
Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он же был очень искренний. Когда у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, спрашивали, кого ты любишь больше всех? Он что говорил? Всех люблю. Так говорил. Он говорил, люблю больше всех Аишу радийаллаху анха. Он был искренний. А потом спросили, кого ты любишь больше всех? Он говорит, ее отца. Абу Бакра радийаллаху анху. Вы знаете, эти люди, мне кажется, можно с ума сойти от такого счастья, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, назвал тебя в числе первых, кого ты любишь. Он не юлил, он не обманывал. Он мог сказать, я всех люблю. Он мог так сказать, но это было бы обманом, лицемерством, так скажем, да? Невозможно, потому что любить всех одинаково. Так не получится никогда. И Аллах Тааля поэтому в Коране говорит, что в сердце в одном не помещаются там две любви и так далее. Все равно кто-то ближе. Даже из детей. Мы уж не обижаем остальных детей, не говорим, что вот тебя я люблю больше, это вы уроды, конечно, вот да. Вот этого ребенка от тебя я люблю больше. А вы так, как предатор. Ну ладно уж, что поделаешь. Родились так родились уж. Конечно, детям так не скажешь в лицо. Но все равно сердце у тебя будет одна любовь. И к детям. Ну, к женам не скажу, у нас нет уж такого многоженства, да? У нас одна жена. Альхамдулилля. Поэтому здесь ни обмана, ничего нет. Кого ты любишь, если скажешь. Конечно, жену, все одну, любимую. На втором месте, ну, вряд ли это отец жены, конечно, будет на втором месте, да? Тем более мама жены. Мы даже не знаем, кого мы любим, дорогие друзья, если честно. Вот спроси каждого, кого ты любишь, мы даже не знаем ведь. Сразу мы начинаем думать, кого же я люблю. Потому что ты даже не думал об этих отношениях, о чувствах к человеку, чтобы любить кого-то искренне. Ты, когда тебе говорят, кого ты любишь, да? Ты начинаешь вспоминать, кто с тобой рядом. Не любимого ты вспоминаешь, а кто с тобой рядом ты вспоминаешь. Поэтому мы даже на этот вопрос не сможем ответить, дорогие друзья, потому что мы даже любить не умеем. Я вам честно искренне скажу. Это действительно так. Нет у нас любимых на самом деле. Но есть один очень сильно любимый человек. Кто это? Сам. Вот именно. Это твое отражение в зеркале. Вот это и есть самый любимый человек. Поэтому у нас нет ответа на этот вопрос. Увы. Нравственность, дорогие друзья, как раз оно вот так и проявляется. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал однажды Уқбе: «О, Уқба, сказать ли тебе о самом хорошем нраве в этом мире и в ахирате?» То есть, какой самый лучший нрав, проявление нрава в этом мире и в ахирате? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: поддерживай отношения с теми, кто с тобой разрывает. Он говорит, это самый лучший нрав в этом мире и в ахирате. С тобой разрывают отношения. С тобой не хочет общаться кто-то. Да? А ты все равно с ним общаешься. Подарки ему несешь. Поздравляешь его там, да, с праздниками. При встрече салям ему даешь. Это, говорит, самый лучший нрав. Но для этого надо самого себя победить. Второе, когда, говорит, тебе кто-то в чем-то отказывает, ты ему не отказывай. Это лучший нрав в этом мире и в ахирате. Ты когда-то спросил у этого человека деньги, он тебе не дал. Потом он сам к тебе пришел. Конечно же, хочется злорадствовать и праздновать, да? Сказать, а помнишь? Да, 5 лет назад. Мне было очень тяжело. Тот сразу же вспоминает, разворачивается и говорит, подожди. Мне было очень тяжело. Я тебе расскажу до конца. Ты еще мучаешь его психологически, да? Подожди. Мне нужны были деньги, я к этому пошел. Там всю историю прям вот так вот вытаскиваешь ему, чтобы он мучился психологически, как тебе было тяжело. А ты, наоборот, взял, нет проблем. Вот это для него, конечно, на самом деле лучшее мучение. Он сам будет потом
удивлении, увидев твое поведение. Поэтому Пророк ﷺ сказал, это лучший нрав в этом мире и в ахирате. И третье, кто тебе делает плохо, прощай его. Прости его. Поэтому все пророки говорили, когда им делали что-то плохое, «О Аллах, прости их, ибо они не ведают». И эти слова приписывают и Иисусу, алейхиссалям, Айса, алейхиссалям, да, когда его мучили, он говорил, «О Аллах, прости их, ибо они не ведают». Он прощал их. Но на кресте оказался не он. Да? На кресте был похожий на него человек. Все пророки, они прощали тех, кто им вредили, а вредили им очень сильно. Представляете, из своих же родственников, из своих же соплеменников. И причем вредили их не просто так, слухи о них распространяли, а их хотели убить, а некоторых убили. Закария, алейхиссалям, Яхья, алейхиссалям, их убили. Также хотели убить и Айса, алейхиссалям, но не получилось. Вот, поэтому они прощали. Мы тоже, если мы умеем прощать, но это очень тяжело, я не скажу, что это легко. Но это лучший нрав в этом мире и в ахирате. Но это очень тяжело, конечно. Я не говорю, что я такой. Я не говорю, что вы завтра становитесь такими. Но это тяжело. Но кто таким станет, тот будет пожинать очень хорошие плоды. Ему и легко будет жить в этом мире, на самом деле. И в ахирате ему будет почет. Также, дорогие друзья, Пророк ﷺ говорил о хорошем нраве. «Ля тахкиранна миналь магруфи шей'ан валю ан талька ахака бивачхин талькин». Не пренебрегай никаким хорошим делом, даже радостным лицом по отношению к брату-мусульманину. То есть хорошим настроением, улыбкой, да, приветливостью к своему брату-мусульманину, даже этим не пренебрегай, потому что это самое легкое, что ты можешь сделать. Очень легко это. Конечно же, хочется показать всю глубину твоей трагедии. Когда перед тобой кто-то стоит, хочешь погрузиться в печаль, показать ему это, да? Но если ты сможешь встретить его с хорошим лицом, с радостным, вы представляете, как неудобно человеку, когда он приходит к тебе, или ты к нему приходишь, а у тебя нет настроения. И, соответственно, сразу говорит, что случилось? Я виноват, ему неудобно уже, да? И уже диалог не складывается там и так далее и тому подобное. Конечно, поэтому, когда ты с радостным лицом его встречаешь, это очень хорошо. Улыбка очень заразительна. В свое время была реклама даже, да? Когда один человек улыбался в общественном транспорте, ему в ответ другой, он на работе кому-то, тот опять, и вот так вот улыбка, она распространялась. Это действительно так. Улыбка, она заразна. Она заразна, она распространяется. У нас, к сожалению, этим никто не занимается. Этим бесполезным делом, да? Никто у нас не улыбается. Я в свое время тоже, когда здоровался с людьми вот после намаза, я смотрю, всем не улыбаются. Я говорю, что, дураки, что ли, почему они улыбаются? Я думал, зачем они улыбаются-то? Неужели все такие приветливые? Оказывается, я сам улыбался. И в какой-то момент люди перестали улыбаться мне. И я понял, что я сам перестал улыбаться. Ну, какие-то были там жизненные проблемы, там утром шнурок порвался, там, ну, такие вот трагедии, то есть в жизни случаются у нас. И ты перестаешь улыбаться. И в ответ тебе тоже перестают улыбаться. Это поэтому, дорогие друзья, даже этим не пренебрегайте, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям. С хорошим делом. Это хороший нрав вот в этом заключается. Поэтому, естественно, говорить вот так вот очень хорошо об этом, но применять в жизни, конечно, сложнее. Но потихоньку, шаг за шагом, в каждой ситуации конкретно, если мы это начнем применять, это будет у нас, иншаллах, примется как привычка. Превратится у нас в привычку. Очень нам не хватает вот этих добрых, хороших отношений среди мусульман, потому что многие мусульмане уходят из ислама, не найдя вот этот хороший нрав у мусульман, доброту. Думаете, вот меня радует, что кто-то намаз читает? Или меня радует, что какая-то мусульманка платок одела? Это же
Это же ему самому надо. Мне это никакой пользы не принесет. Радует, конечно, радует в какой степени, с какой стороны. Не как человека радует, а как там, спасся человек. Вот это и радует. Но тебе же пользы в этом нету. Вот если у него будет хороший нрав, вот тогда будет польза от него. И обществу, и тебе в том числе. Вот это, дорогие друзья, поэтому, несмотря на то, что у нас вот намаз читают многие люди, но от этих отношений нравственно хороших, к сожалению, еще не хватает. Но над этим, иншаллах, будем работать. Начнем хотя бы с улыбки, так скажем, да? Пока что самой легкой, да? А потом, иншаллах, потихоньку превратится. Я бы сказал, что очень самый нужный, одни из самых нужных – это умение прощать и великодушие. Вот это надо тренировать сейчас, на данный момент. Иншаллах, и я думаю, мы придем к очень хорошим результатам. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.